الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته. وكما قال عليه الصلاة والسلام. دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس محلے میں بچوں کی تعلیم اور بالغان کی تعلیم کے لیے ہمارے عزیز مکرم مولانا محمد اشرف صاحب، جنہوں نے گزشتہ کئی سالوں سے مکاتب کے اس نظام کے سلسلے سے کافی محنت کی ہے اور بہت تجربہ حاصل کیا ہے، ان کی زیر سرپرستی ایک ادارہ، ایک مدرسہ، ایک مکتب قائم ہو رہا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس ادارے کو قبول فرمائے، ظاہری باطنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ جل شانہ اس کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، انسانی زندگی، انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق جانکار پیدا ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ایک انسان کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوق اپنی ضرورت کا علم لے کر دنیا میں پیدا ہوتی ہے۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے بچے کو پیدا ہونے کے بعد اسے ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پینا بھی نہیں آتا۔ ہم گھروں میں دیکھتے ہیں بڑی عمر کی عورتیں پیدا ہونے والے بچے کو چوسنا سکھانے کے لیے اپنی انگلی میں شہد لگا کر منہ میں بار بار دے کے نکالتی ہیں تو اس سے بچہ چوسنا سیکھتا ہے۔ یہاں سے گویا اس کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ وہ بچہ کروٹ لینے لگے، پلٹنے لگے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، وہ بیٹھنے لگے تو خوش ہو جاتے ہیں، وہ سہارے سے کھڑنے لگے تو خوش ہو جاتے ہیں، جب وہ بیٹھنے لگتا ہے، سہارے سے کھڑنے لگتا ہے
تو ہم سب کے گھروں میں ان چھوٹے بچوں کو چلنا سیکھنے کے لیے واکر لا کے دیا جاتا ہے کہ بچے اس واکر کو پکڑ کر چلنا سیکھتے ہیں، بولنا سیکھتے ہیں، ہر چیز سیکھتے ہیں۔ اسی کے مقابلے میں دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی کو کچھ سکھایا نہیں جاتا۔ چوزا انڈے سے باہر نکلتا ہے، باہر نکلتے ہی وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، چلتا ہے، دانا چگتا ہے، اسے دانے اور پتھر کا فرق، کنکر کا فرق معلوم ہے، اور اتنا ہی نہیں اسے عام حالات اور ایمرجنسی کنڈیشن کا فرق بھی معلوم ہے۔ وہ چوزا عام حالات میں، نارمل سچویشن میں ماں سے دور دانا چگتا رہتا ہے، اور جب اوپر سے کوئی کوا چیل اڑنے لگے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے ایمرجنسی کنڈیشن ہے، تو وہ ماں سے دور نہیں رہتا، وہ دوڑ کر آتا ہے، ماں کے پروں میں چھپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ پاکی بیان کرو اپنے بلند و بالا رب کی، جس رب نے مخلوقات کو پیدا کر کے ان کو راہ دکھائی ہے، رہبری کی ہے، ان کی ضرورت کی ساری چیزوں کا انتظام کیا ہے۔ جس کو اڑنا ہے اس کے لیے پروں کا انتظام ہے، جس کو تیرنا ہے اس کے لیے جو اس کی ضرورت ہے اس کا انتظام ہے۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ انسان چونکہ جاہل پیدا ہوتا ہے تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ انسان کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک اس کا معاش، ایک اس کا معاد۔ اسی کو عام الفاظ میں بولیں تو ایک اس کی دنیا، ایک اس کی آخرت۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے سامنے، ایک اس کی زندگی جو گزارنا ہے، اور ایک مرنے کے بعد کی زندگی۔ یہ دونوں زندگیاں انسان کے سامنے ہیں، اسے کھانا بھی ہے، اسے پہننا اوڑھنا بھی ہے، اسے اپنے لیے گھر بھی بنانا ہے، راستے بھی بنانے ہیں، زندگی کی مختلف ضرورتیں ہیں، ان سب ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، بیمار ہو جائے تو علاج بھی کرنا ہے۔ تو ایک معاش کا علم ہے جس کو دنیا کا علم بھی کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کا علم کہا جائے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، اور دنیا کا علم کہہ کر اس کی کوئی تحقیر بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اسے گھٹا دیا جائے۔ وہ انسانی ضرورت کا علم ہے کہ کھانا ہے، اناج اگانا پڑے گا، تو اناج اگانے کے لیے ایک بہت بڑا علم ہے ایگریکلچر کا، کہ وہ علم اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو پھر کیسے اناج اگائے گا؟ پھر اناج ہی نہیں اگے گا تو پھر کھائے گا کیسے؟ تو ایک بہت بڑا علم ہے، اس کی ضرورت ہے، آدمی کو سیکھنا پڑتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے بڑوں سے چھوٹے سیکھ لیتے تھے، اب اس علم کو مستقل ایک فن بنا دیا گیا، پھر اس فن کے لیے کالجز ہو گئے، پھر معلوم نہیں کیا کیا ہو گیا۔ ایسے ہی آدمی کپڑا پہنتا ہے، کپڑا کیسے بننا چاہیے اس کا ایک علم ہے۔ تو اس کی ایک بہت بڑی انڈسٹری بن گئی، چونکہ انسان
اب جو ہے ماشاءاللہ دنیا میں بہت پھیل گئے، تو اس اعتبار سے اس کا بھی علم ہو گیا۔ اور انسان کی ایک کمزوری ہے، کمزوری یہ ہے کہ ایک ہی چیز بار بار دو، ایک ہی چیز دیتے رہو تو انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ بریانی، آدمی کے سامنے بریانی رکھی جائے تو بریانی کھاتا ہے، پیٹ بھر کے کھا لیا ماشاءاللہ۔ اب میزبان کھلانے والے اس سے کہتے ہیں بھائی اور تھوڑا سا لے لیجیے، بس اب نہیں ہوتا۔ اب چاول دیکھ کے طبیعت اوب گئی، اب چاول نہیں چلے گا، لیکن وہی چاول ذرا شکل بدل کر میٹھے کی صورت میں آ جائے تو پھر چلے گا۔ ہمارے ہاں تو میٹھا کھانا کہتے ہیں کم بنتا ہے، کبھی کبھی شمال میں ہر بریانی کے ساتھ میں میٹھا کھانا ہی بنتا ہے، اس کو زردہ کہتے ہیں، تو وہاں زردہ بنتا ہے۔ ایک طرف میٹھا کھانا، مسالے کا کھانا ختم ہوا تو اس کے بعد ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بس اب تو نہیں چلے گا، لیکن اس کے فوراً بعد وہ میٹھا کھانا زردہ ڈالا تو کھاتا ہے۔ ہمارے پاس بھی بریانی کے بعد مظفر دیتے ہیں، وہ بھی چاول ہی ہے۔ اب تک کہہ رہا تھا چاول نہیں چلے گا، اب وہی چاول کھا رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ شکل بدل گئی، ذرا شکل بدلتی ہے تو پھر انسان کی طبیعت میں نشاط آ جاتا ہے۔ تو اسی کی وجہ سے کپڑے کی انڈسٹری جو ہے بہت بڑھ گئی، ضرورت اور تقاضا ہو گیا، تو صرف فیشن ڈیزائننگ کا ایک علم بن گیا۔ اب وہ اس کی کورسز چل رہے ہیں، کھانے کے بھی کورسز چل رہے ہیں، کھانا کیسا بنایا جائے وہ بھی پکایا سکھایا جا رہا ہے، نئے نئے قسم کا کھانا۔ وہی چاول کھا کھا کے بیزار ہو کر کچھ اور کھانا شروع نہیں کیا ہے انسان نے، کھاتا چاول ہی ہے۔ اب وہ سادہ چاول کھانے کے بجائے اس کو پرانے زمانے میں خشکا بنا کے کھاتے تھے، اب لوگ جو ہے نئے زمانے کے اندر زیرا رائس بنا کے کھاتے ہیں، اب اس میں کچھ اور ملا لیتے ہیں، ایگ رائس، پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ ڈیزائننگ شروع ہو گئی، پھر اس کا بھی ایک علم بن گیا ہے، وہ علم چل رہا ہے۔ ایسے ہی انجینئرنگ، گھر جھونپڑی بنا کے زندگی انسان گزار لیتا تھا، اب اس میں تھوڑا سا اچھا، اب اسے اچھے پر انجینئرنگ، پھر اس پر آرکیٹیکچر، یہ بہت بڑا علم بن گیا، اس کے کالجز، یونیورسٹیز بن گئے۔ پھر انسان کے لیے میڈیکل، اس کا ایک علم بن گیا۔ سفر کرنے کے لیے سواریاں چاہیے، پرانے زمانے میں قدرتی سواریاں استعمال کرتے تھے، گھوڑا، گدھا، خچر، اونٹ۔ اب اس کے بجائے نئی گاڑیاں بن گئی، اب ان گاڑیوں کو مستقل لے کے گویا انڈسٹری تیار ہو گئی، آٹو موبائل، اس کا ایک بہت بڑا میکینیکل انجینئر، پھر الیکٹریکل انجینئر، یہ سب جو ہے کیا ہے، یہ سب معاش کا علم ہے۔ یہ زندگی ضرورت مجھے گزارنا ہے اور مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب میں انکار کر دوں۔ شروع میں جب ٹو ویلر آئی تھی تو ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، پڑوس چلے گئے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک فرزند نے، آج سے بہت سال پہلے شاید، انہوں نے جب ٹو ویلر خریدی اور لا کے ان کے والد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دکھایا، تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے دیکھ کے کہا کہ بھائی انگریزی گھوڑا خریدا ہے، انگریزی گدھا خریدا ہے۔ وہ ذرا چھوٹا تھا تو کہا انگریزی گدھا خریدا۔ تو اس طرح سے ضرورت ہے۔ اب آج کے دور میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹو ویلر میں استعمال کروں گا۔ ٹو ویلر، اگر مجھے ٹو ویلر خریدنا ہے اور استعمال کرنا ہے، مجھے کار خریدنا ہے، استعمال کرنا ہے، تو کار اور
टू व्हीलर मेरी ज़रूरत हो गई तो उस ज़रूरत के पीछे की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी तालीम हो गई। वो सारी तालीम मेरी ज़रूरत के लिए है। कि एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता, मैं ही सारे काम कर लूँ। तो दुनिया का निज़ाम आपसी ताउन के साथ, आपसी मदद के साथ में चलता है, एक दूसरे के सहारे के साथ में चलता है। जैसे कोई इंसान इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि ये जो उलूम है, इन उलूम में से कोई इल्म बेकार है, गैर जरूरी है, ये नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, जैसे ये बात नहीं की जा सकती, ऐसे ही एक इल्म है हर इंसान की जरूरत का, जिस इल्म को इल्म माद कहते हैं, आखिरत का इल्म, उसको दीन का इल्म कहते हैं। दीन और दुनिया का इल्म आमतौर से लोग कहते थे, दीन और दुनिया का इल्म। ये जो आखिरत का इल्म है, माद का इल्म है या दीन का इल्म है, ये भी मेरी जरूरत है। और ये तो हर इंसान की जरूरत है। मैं इंजीनियर भी बन जाऊं, मैं डॉक्टर भी बन जाऊं, जो है मैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन जाऊं, मैं सब कुछ अकेला बन जाऊं, ये तो मुमकिन नहीं है। और अगर बन भी गया तो एक वक्त में सारे काम कर नहीं सकता। तो इसलिए तकसीम कार है, आदमी जो है तकसीम करके सारे काम करते हैं। कुछ लोग उस फील्ड में चले जाते हैं, कुछ लोग इस फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन मरना चूंकि सबको है, चाहे जिस फील्ड में जाए मरना, तो इंजीनियर को भी मरना है, डॉक्टर को भी मरना है, आम आदमी को भी मरना है, मैकेनिक को भी मरना है, यहां तक कि खबर खोदने वाले को भी मरना है। तो चूंकि मरना तो हर इंसान को है, तो इसलिए मरने के बाद की जो जरूरत है उसका इल्म हासिल करना हर इंसान के लिए जरूरी है। उस इल्म में तकसीम कार नहीं है। उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो आप सीख लिए, ये हम नहीं। जैसे कुछ लोग डॉक्टरी में चले गए तो वो डॉक्टरी सीखेंगे, कुछ लोग वकालत में चले गए तो वो वकालत सीखेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ही वकालत भी सीखूं, डॉक्टर भी सीखूं, नहीं, वो तो तकसीम हो गया। वो एक फील्ड जो है वो डिवाइड हो गई, तकसीम हो गई। लेकिन दीन का इल्म ऐसा डिवाइड कर लो, भाई नमाज तुम सीख लो, मैं वजू सीख लेता हूँ, तुम रोजे का इल्म सीख लो, मैं ज़कात का इल्म सीख लेता हूँ, ऐसा नहीं। हर मुसलमान को जी अपने सुबह को उठने से लेकर रात को सोने तक, और रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक उसकी जिंदगी के जितने काम हैं वो सारे काम करने का तरीका सिखाया गया है। उठना कैसा, आदमी आंख खुलती है तो नींद से बेदार कैसे होना, जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि अल्लाह शिक्क़िल अयमन, दाहिनी तरफ से उठते हुए कलिमा तय्यबा पढ़े, उठते हुए दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर। उठते हुए अल्लाह को याद करे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। एक साहब ने एक बुजुर्ग से कहा कि हजरत मुसीबत सुकून ही नहीं है जिंदगी में, काम देखे तो खाली परेशानियां लगी। ऐसा लगता है अल्लाह ने सबको सब कुछ दिया है, मुझे कुछ नहीं दिया। तो बुजुर्ग ने जी उनसे कहा कि भाई आज सुबह उठे ना, फजर के वक्त जब भी आप उठे तो उठे ना, जब उठे तो आंख काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, कान सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे, नाक सांस ले रही थी, नहीं ले रही थी, हाथ और पैर अपना काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। उठते ही सबसे पहले, आंख खुलते ही सबसे पहला तकादा इस्तिंजा का, गए थे ना तो तसल्ली से फारिग हो गए। और मैं ये नेमतें ही सोचो कितनी है, इनमें से एक नेमत भी ना हो तो इंसान की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। इसलिए आंख खुले तो सबसे पहले क्या कहो, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह की। ये कौन सिखाता है? ये उन फील्डों में से किसी फील्ड में ये नहीं सिखाया जाता।
डॉक्टरी में ये नहीं सिखाते हैं। आदमी को वो बताते हैं कि सो जाता है तो उसके सारे आज़ा किस तरह से जी गोया अपना काम, अंदर के आज़ा जो है वो अपना काम शुरू कर देते हैं। आंख बंद हो जाती है, कान बंद हो जाता है, जुबान। लेकिन ये सब चीजों के ऊपर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये कौन सिखाएंगे? ये नबी सिखाएंगे। इंसान की अकल जो है इंसान को आखिरत की तरफ रहबरी नहीं करती। इंसान की अकल इस्तेमाल हुई। आज इंसान की अकल इतना लगी है कि दुनिया में ये टेक्नोलॉजी की तरक्की हो चुकी है, हर चीज बन गई है, नई नई चीजें बन रही हैं और नए नए अंदाज से बन रही हैं। अभी बहुत कुछ दुनिया में होने वाला है। अभी तो जितना हुआ है उतना नहीं है, बल्कि और भी बहुत कुछ होने वाला है जी। 1G, 2G, 3G, 4G से 5G तक आ गए हैं। तो अभी और कहाँ तक जाएंगे पता नहीं है। ये तरक्की तो दुनिया में होगी, चलेगी दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया के जितने उलूम हैं उनमें से कोई इल्म अल्लाह को खुश कैसा करना ये नहीं सिखाता। ये जो है सिर्फ पैगंबर सिखाते। एक बहुत सादा मिसाल आप समझ सकते हैं, बहुत सादा मिसाल है जिससे समझ सकते हैं कि इंसानी अकल कहाँ तक जाती है। और अगर पैगंबर की रहबरी ना हो तो फिर वो इंसानी अकल बेकार है। हमारे यहाँ आजकल दस्तूर तो कम हो गया, लेकिन पहले देखा होगा आपने, अभी करियों में बाकी है। गैर मुस्लिम वो लोग बहुत जल्दी मुसलमानों छोड़ जाते हैं और उठते ही सफाई का काम शुरू करते हैं। घर साफ किया, रूम, हॉल, आंगन साफ किया, फिर साफ करते करते रोड पर आ जाते हैं, रोड भी झाड़ देते हैं। सुबह 5, साढ़े 5 बजे रोड साफ करते रहते हैं लोग। आपने देखा होगा कि आजकल तो शहरों में कम हो गया, रोड झाड़ने, पानी से धोने के बाद ये गोबर लीपते हैं। गोबर लीप कर फिर उसके ऊपर रंगोले छोड़ाते हैं। तब सवाल ये है कि वो पाक करना चाह रहे हैं या नापाक करना चाह रहे हैं। झाड़ू लगाई है तो मकसद तो उनका पाक करना चाहता है, नापाक करना चाहिए। लेकिन उनके पास तमीज से ऊपर से झाड़ते हुए आए हैं, नापाकी किसे कहते हैं। पाकी और नापाकी का इल्म तो पैगंबर सिखाते हैं। पैगंबर बताते हैं कि ये चीज पाकी है, ये चीज नापाकी है। चूंकि उनके पास पैगंबर का इल्म नहीं, इस वजह से पाक करने के लिए खुद अपने हाथ से नापाक करते हैं। तो पैगंबर की तालीम जहां अकल की हद खत्म होती है, वहां से पैगंबर की तालीम आगाज होती है, वहां से शुरू होती है। तो जरूरत है कि सुबह उठते ही अल्लाह को याद करो। अल्लाह को याद करो इसलिए याद करो कि जी जिक्र करना है, नहीं। वो जो रात तुम्हारी सुकून से गुजरी, जिंदा हो गए बैठकर, अब जो है नींद से जिंदा होके बैठ गए। कितने लोग सोए तो फिर उठे नहीं। ये दरवाजा बंद करके सोए थे, आमतौर से दस्तूर था 5 बजे उठ जाने का। घर वालों ने देखा 5:30 बज गए, अभी तक दरवाजा नहीं खुला। नींद लग गई होगी, छोड़ दो, एक 10-15 मिनट के बाद जगाएंगे। 6:45 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, अब तक दरवाजा नहीं खुला। तो बेचैनी शुरू हुई, दरवाजा मारा तब भी कोई आवाज पुकारा नहीं। तो फिर क्या करता है आदमी? दरवाजा तोड़कर जाकर देखता है तो पता चलता है कि रात सोए तो सो ही गए। तो ये कि सोने के बाद जो आदमी की आंख खुली, तो इस आंख के खुलने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा कर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जुबान से शुक्रिया है। और फिर तुम्हारा हर कदम जब उठेंगे तो फिर चलेंगे, तो चलने लगे तो तुम्हारे बदन के जो 360 जोड़ थे, ये सारे जोड़ अपनी अपनी जगह पर अपना काम करने लगे, तो उसका शुक्रिया अदा करना। नमाज उन सारे अमाल का शुक्रिया है, सारी जोड़ों का, सारे जोड़ों की सलामती का शुक्रिया है नमाज से। खड़े हुए तो वो जो सिस्टम है उसका, झुके तो वो जो जी अब झुकने पर जितनी
रगें, जितने जॉइंट्स काम कर रहे हैं उसका, सजदे में गए तो उसका, ये पूरा शुक्रिया है। ये नमाज अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया है। तो एक इल्म है जिस इल्म को दीन का इल्म कहते हैं, माद का इल्म कहते हैं, आखिरत का इल्म कहते हैं। और वो इल्म वो हम में से हर फर्द की जरूरत है। बच्चे की जरूरत है, जवान की जरूरत है जी, बूढ़े की जरूरत है, मर्द की जरूरत है, औरत की जरूरत है, बीमार की जरूरत है, सेहतमंद की जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है कि दीन का इल्म सीखे। जब भी दीन का इल्म कहा जाता है तो हम सब के जहन में आता है कि दीन के इल्म का मतलब बच्चे तलाश करो, कि बच्चों को भेज दो। बच्चों के लिए नहीं है दीन का इल्म। दीन का इल्म असल में मुकल्लफ के लिए। मुकल्लफ किसे बोलते हैं? जिसके ऊपर नमाज फर्ज हुई, उसके ऊपर नमाज का इल्म पहले फर्ज हुआ। जिसके ऊपर ज़कात फर्ज हुई, ज़कात का इल्म पहले फर्ज हुआ, बाद में ज़कात फर्ज हुई। जिसके ऊपर हज फर्ज हुआ, हज का इल्म उसके ऊपर पहले फर्ज हुआ। जिसने निकाह का इरादा किया तो उसने निकाह की तरतीब बनाई। निकाह करना चाहता हूं तो निकाह करने से पहले निकाह का इल्म फर्ज हो गया। निकाह किसे कहते हैं? निकाह के बाद की जिंदगी क्या है? मियाँ बीवी किसे कहते हैं? औलाद किसे कहते हैं? जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए? निकाह की मजलिसों में अक्सर मैं अर्ज करता हूँ कि आने वाले नौशा जो निकाह की मजलिस में आते हैं वो सिर्फ अपने दोस्तों से इतना पूछ लेते हैं कि काजी साहब सवाल करे तो क्या जवाब देना, उसके अलावा कुछ नहीं होना। और जो जवाब देते हैं आमतौर से, आपने मजलिस निकाह में सुना होगा जी, क्या आपने कबूल किया? तो क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये शुक्रिया का लफ्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया का लफ्ज। अल्लाह की किसी नेमत के मिलने पर क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया का लफ्ज। तो शुक्रिया का लफ्ज नेमत के मिलने पर बोलना चाहिए। पानी पिए अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाए अल्हम्दुलिल्लाह। खाना शुरू करने से पहले क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पहला निवाला रखे नहीं, निवाला मुंह में रखने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे तो निवाला मुंह में रखने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकते हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह एक निवाला मैंने खाया। एक फल का टुकड़ा उठा के खाया, ये खा लेने के बाद आप बोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खाने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो ऐसे ही बीवी आपको मिली नहीं, काजी साहब के पूछने से बीवी आपको मिली नहीं है। काजी साहब ने ये पूछा क्या आपने कबूल किया, तो काजी साहब के पूछने से बीवी मिल गई? नहीं मिली। बीवी मिलेगी कब? जब ये कहेंगे मैंने कबूल किया। जब ये कहेंगे मैंने कबूल किया तो अब बीवी हो गई, आपकी होगी, बीवी मिल गई, नेमत मिली अब आपको। अब इस नेमत के मिलने पर आपको क्या कहना चाहिए? तो निकाह में जो नौजवान को, नौशा को जवाब देना है, वो जवाब भी सीखना पड़ेगा। क्या जवाब है? मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया नहीं, मैंने कबूल किया। ये सब सीखना पड़ता है। हम सीखने ही तैयार नहीं है। हम क्या समझते हैं कि दीन का इल्म बच्चों को हवाले कर, दीन का इल्म तो मेरी जरूरत है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी शरीफ की रिवायत है, असर की नमाज पढ़ के निकले। पहले जमाने से भी असर तक आमतौर से कारोबार धंधा वगैरह खत्म हो जाता है। असर के बाद लोग जो है बैठ के बातें वगैरह करते हैं जी। वो क्या कहते हैं उसको, चबूतरा और चौपाल, मोहल्ले के किसी खास हिस्से में एक चौपाल होता है, तो वो चौपाल में लोग जमा हो जाते हैं, वहाँ बातें होती हैं। तो असर की नमाज के बाद हजरत उस्मान आए तो लोग जमा थे।
हज़रत उस्मान ने अपने खादिम से कहा, भाई पानी लाओ, वजू का पानी लाओ। तो पानी लाए। चौपाल पर बैठकर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने वजू किया। सब लोग देखते रहे, जमा थे ना बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, जमा थे, तो सबने देखा। देखने के बाद में फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ने वजू किया, तो सब मुतवज्जे होकर देख रहे हैं। वजू से फारिग होकर हजरत उस्मान ने लोगों से कहा, मजमे से कहा कि मेरा वजू बाकी था, अभी तो मैंने असर पड़ी थी, तो मेरा वजू बाकी था, वजू टूटा नहीं था। मैंने वजू टूट गया इसलिए नहीं किया, मैंने वजू तुम्हें वजू का तरीका सिखाने के लिए किया। फिर हजरत उस्मान ने फरमाया, हाकज़ा काना वज़ू रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही वजू करते थे। वजू भी हमने सीखा नहीं किसी से, वजू कैसे करना चाहिए। तो ये सब सीखने की चीज है कि इल्म जो है वो मुकल्लफ पर है, और हमने क्या समझा, इल्म जो है वो गैर मुकल्लफ पर है। गैर मुकल्लफ किसे बोलते हैं? जिसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं, जो बच्चा भी नमाज नहीं पढ़ता, जिसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, हम उसको क्या करते हैं, तू नमाज सीख। जिसके ऊपर नमाज फर्ज है उसे कहते हैं आप तो आजाद हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपको नमाज सीखने की जरूरत नहीं, आप कमाना सीखो। तो दीन का इल्म हर इंसान की जरूरत है। और दीन का इल्म किसे कहते हैं? हाल का इल्म कहते हैं, हाल का इल्म। जो हाल पेश आए उसकी मालूमात हासिल करना चाहिए। जो हाल पेश आए उसकी मालूमात करना चाहिए। एक आदमी सेहतमंद था, बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो मालूम करना चाहिए कि वजू कैसा है। बीमारी कई किस्म की होती है। बाज बीमारियां ऐसी हैं जिसमें वजू में कोई परेशानी नहीं है, बाज बीमारियां ऐसी हैं जिसमें वजू करने में तकलीफ है। तो आदमी मालूम करे। मसअला, हम सब सुनते रहते ना, मसअला मसअला मसअला। तो मसअला जो है असल में क्वेश्चन है। मसअला का तर्जुमा, मसला जो है अंग्रेजी अरबी लफ्ज है, उसको हम अपने आम जुबान में उर्दू में बोले तो सवाल और अंग्रेजी में बोले तो क्वेश्चन। तो मसला कहते हैं क्वेश्चन, कि आप पूछे तो बताना। हम क्या करते हैं, हमारा दीन जो है वो सीखा सीखी का दीन नहीं रहा, हमारा दीन जो है वो देखा देखी का दीन हो गया। सबसे ज्यादा इसका तजुर्बा हज में होता है, उम्रे में होता है, कि आदमी देखा देखी का दीन, देखा देखी का दीन। एक आदमी चलते चलते उसकी चप्पल की पट्टी टूट गई तो झुक के अपने चप्पल की पट्टी दुरुस्त करने लगा। साथ में जो चल रहा था उसने साथी की तकलीफ देखकर वो भी झुक गया नीचे। पीछे आने वाले ने देखा कि ये दोनों झुके हुए हैं, पता नहीं क्या है, वो भी झुक गया। उनकी तकलीफ समझने के लिए अब दूर से आने वालों ने समझा शायद यहाँ झुक के जाना कोई इबादत है। आपने देखा होगा एक आदमी जो करता फिर वो पीछे वाले करते चले जाते हैं। इससे भी ज्यादा मस्जिद हराम में चलते चलते किसी का जरा पैर फिसला तो वो संभलने के लिए सामने की दीवार पर या सामने के सुतून पर सहारा लिया, सहारा लेके संभल के चल गया। पीछे वाले ने देखा कि ये सुतून छू के गया है तो उसने समझा शायद यहाँ छूना चाहिए, तो वो जाते जाते छू के जाता है। पीछे वाला देखता है कि दो आदमी छू के गए तो कोई मुतबर्रक होगा, तो वो सिर्फ छूता नहीं है, वो बोसा भी ले लेता है। उसके पीछे वाला देखता है कि ये बोसा भी लेके गया है तो वो पूरा रुमाल ही पूरा घसकर जो है। ये सब तमाशे होते हैं। क्यों? ये सारे तमाशे इस वजह से कि सीखा नहीं, तो बगैर सीखे भी करते हैं। हमारे मस्जिदों में आज से चंद साल पहले कुर्सियां नहीं थी। कुर्सियां नहीं थी का मतलब बीमारी नहीं थी, नहीं बीमारी तो थी,
लोगों को घुटने में तकलीफ थी, कमर में तकलीफ थी, उठने बैठने की परेशानी थी। ऐसा नहीं कि लोगों को तकलीफ नहीं थी, तकलीफ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुर्सियां नहीं थी। अब माशाअल्लाह हर मस्जिद में कुर्सियां हो गई हैं। अब लोग क्या करते हैं, फला आदमी उन्हें जी मेरे से भी कम उम्र लगता है लेकिन फिर भी कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं तो उससे ज्यादा उम्र वाला हूं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। तो लोग देखा देखी बैठ गए। कोई कुर्सी पर बैठने से पहले मसला क्वेश्चन सवाल करो कि मुझे ये तकलीफ है, ये तकलीफ में मुझे कैसा नमाज पढ़ना चाहिए। इसे कहते हैं दीन। दीन में दो तरह का इल्म है। एक इल्म है फजीलत का, फजाइल का, एक इल्म है मसाइल का। ये दो इल्म है और उसकी बुनियाद का एक इल्म है। ये दो इल्म की बुनियाद का एक इल्म है। वो इल्म कहते हैं अल्लाह की पहचान का इल्म। कि सबसे पहले आदमी अल्लाह को पहचाने, अल्लाह के पैगंबर को पहचाने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इल्म ईमान का इल्म, ईमान का इल्म सबसे बुनियादी इल्म है। ईमान के इल्म के बाद फिर ये दो इल्म है। जिसके दिल में अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का यकीन है, उसके लिए फजीलत है, उसके लिए तरीका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज की फजीलत बताई है। पानी पिलाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां पानी आसानी से मिलता है वहां पानी पिलाना गुलाम आजाद करने की बराबर है। यहाँ पानी मिलता है आसानी से, आपने जग में पानी रखा हुआ है, मैंने कहा जरा पानी, तो आपने जग में पानी उठा के जग का पानी गिलास में डाल के मुझे पकड़ा दिया, तो इस पर क्या मिलेगा? ये गुलाम आजाद करने का सवाब। अगर हमारे दिल में ये बात ताजा है कि एक गिलास पानी पिलाने पर एक गुलाम आजाद करने का सवाब, और एक गुलाम आजाद करने का मतलब ये बकरा सदका करना तो कहते 5,000 6,000, कहीं सदका करना तो 20-25 हजार जी, और अगर ऊंट सदका करना का तो 40-50 हजार, एक इंसान सदका करना तो जी उसके तो 4-5 लाख रुपए हो जाएंगे कम से कम। एक इंसान आज के जमाने में बिकता नहीं है, इंसान पुराने जमाने में बिकता था। अगर आज तस्वर करें कि इंसान भी बिकता है तो उसे लेके आजाद करना तो 4-5 लाख रुपए तो होगा। तो 4-5 लाख रुपए का सदका कोई आसान काम थोड़ी है। एक गिलास पानी पिलाने पर इतना बड़ा सदके का सवाब मिलता है। अगर मेरे दिल में ये ताजा रहा तो क्या करूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं पिला देता हूँ, मैं पिला। हर आदमी दौड़ेगा उसके लिए, इसके लिए फजीलत है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहां पानी नहीं मिलता वहां पानी पिलाना जी किसी को जिंदगी देने का सवाब है, मुर्दे को जिंदा करने का सवाब है। एक आदमी कैंसर में मर रहा है, आप समझिए, उसकी पूरी फैमिली जो है वो मुतासिर हो चुकी है, पूरी फैमिली का दिल दिमाग सब जो है वो बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर एक बड़ा असर हुआ है कि हमारा जवान बच्चा जो है वो जा रहा है कैंसर में। आपके पास कोई ऐसी तदबीर थी, आपने उसको कुछ दिया जिसकी वजह से वो मरने वाला जिंदा हो गया। तो मरने वाला जिंदा हो गया तो वो आपका कितना शुक्रिया अदा करेगा। और ये पूरी फैमिली आपके तो पैर पर पड़ जाएगी। पैर पर पड़ना जायज नहीं है, लेकिन बोल रहा हूं मैं जो क्या करेंगे, आपके पैर पकड़ लेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहां पानी नहीं मिलता वहां पानी पिलाना यही मुर्दे को जिंदा करने का सवाब है। ये फजाइल है, ये फजीलत है। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना, किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, क्या है सवाब इसका? किसी को रास्ता दिखा देना, ये सब फजाइल का इल्म है। और एक मसाइल का इल्म है, मसाइल के काम किस तरीके से करना। हम समझते हैं फजाइल मसाइल जो है वो सिर्फ जी जो तबलीग में लगे वो समझते हैं कि मसाइल जो है वो सिर्फ गुस्ल वजू नमाज, गुस्ल वजू नमाज पर पहुंचकर समझते हैं हो गया जी, हमने गोया क्या कर लिया जी, वो जो
اعلیٰ درجے کی ڈگری ہے، وہ ڈگری کو ہم نے حاصل کر لی. غسل وضو نماز ہی نہیں، پوری زندگی ہے. گھر میں کیسے جانا اس کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کے وقت پر رات کے وقت کر گھر میں داخل ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ جو کھٹکھٹاتے، اما جان عائشہ صدیقہ ازواج مطہرات رسول اللہ کی بیویاں فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دروازہ کھٹکھٹاتے تھے جی، جاگنے والے کو سنائی دیتا، سونے والے کی نیند نہیں خراب ہوتی. یہ مسئلہ ہے ایک کیسا کھٹکھٹانا چاہیے. تو مسئلہ صرف غسل وضو نماز کے نہیں ہے، مسئلہ تو پوری زندگی کے ہیں جن کو سیکھنا چاہیے. اور پھر یہ اللہ کا کلام قرآن مجید، قرآن اللہ کی بہت بڑی دولت ہے. اللہ کا کلام پڑھنا سیکھنا چاہیے. کہ ہر عربی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عربی میں پروننسیشن ہے. یہ ہر لفظ کے ادا کرنے کی، ہر لفظ کے نکالنے کی ایک جگہ ہے، اس کو مخرج کہتے ہیں. اور مخرج کا مطلب لفظ فلاں جگہ سے نکالا جائے. اب مثال ہے جی، جیسے عربی میں 4 حروف ہیں. دال، دال کے بعد کیا ہے؟ ارے بولو. دال کے بعد زال، را کے بعد زا، صاد کے بعد غاد، طا کے بعد ظا. یہ 4 حرف ہیں جن کو ایک جیسی ہے ادائیگی. زال، زا، غاد، غا. یہ 4 حرف ہیں. ان 4 حرفوں کے لیے آپ انگریزی میں تلاش کرو تو صرف ایک ورڈ ملے گا، صرف ایک حرف ملے گا، اور وہ ہے زیڈ. لیکن یہ 4 حرفوں کی ادائیگی الگ الگ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین کے معنی گمراہ کے. یہ ایک معنی اس وقت پر ہوگا جب ذات سے ادا کریں گے. اب بجائے ذات سے ادا کرنے کے دال سے ادا کریں گے تو ذلیل لوگ ہو گئے. را کے بعد جو زا آتا ہے اس سے ادا کریں گے تو پسلنے والے ہو گئے ہم. اور طا کے بعد جو زا آتا ہے اس سے ادا کریں گے تو سایہ لینے والے ہو گئے ہم. معنی بدل گئے ہیں. تو یہ ایک خصوصیت ہے عربی کی. اور یہ چیزیں تو ہم دوسری زبانوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں. جب سے شوگر آئی ہے، ڈائبٹک آئی ہے، تب سے جو ہے لوگ ماشاءاللہ ان کو، اس سے پہلے بہت کم کسی کو کوئی خاص بخار ہوتی تو ٹیسٹ کرتے تھے، بلڈ ٹیسٹ ہوتا تھا، یورین ٹیسٹ ہوتا تھا. پرانے زمانے میں کوئی خاص بخار ہوتی تو اس کا ٹیسٹنگ ہوتا تھا. لیکن جب سے شوگر آ گئی اس کے بعد سے جی ہر جگہ لیبس کھل گئے، ٹیسٹنگ لیبس چاروں طرف. اب یہ ٹیسٹ کا جو لفظ ہے وہ پہلے بچوں کو معلوم ہوتا تھا، وہ منتھلی ٹیسٹ دیتے تھے، یا کوئی بیمار ہو گیا تو وہ ٹیسٹ دیتا تھا. اور عام طور سے لوگوں کو انگریزی کا جو ٹیسٹ ہے وہ معلوم نہیں تھا. اب تو ہر ایک کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ جی. تو انگریزی کا ایک لفظ ہے ٹیسٹ، اور ایک لفظ ہے انگریزی کا ایسا ہی ٹیسٹ. ٹیسٹ اور ٹیسٹ دونوں میں فرق ہے. ٹیسٹ کے معنی جانچنا، ٹیسٹ کے معنی چکھ کے دیکھنا. اب آپ تصور کریں ایک صاحب اپنا یورین لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے اور ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب ذرا یورین ٹیسٹ کر کے بولیے کیسے. حالانکہ زیادہ فرق نہیں ہے. تو لفظ بدل جاتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے. ٹیسٹ کے بجائے ٹیسٹ کہہ دیا جائے تو معنی بدل جاتا ہے. تو ایسے قرآن کے اندر بھی اگر ہم لفظ کی ادائیگی کو بدل دیں گے تو قرآن کا معنی بدل جاتا ہے. اس لیے قرآن جو ہے وہ پڑھنا سیکھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہم تو بڑی عمر ہوگی کیا سیکھیں گے. میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ایک تو قرآن سیکھنا بہت آسان ہے، اور اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ ہر زبان کا پڑھنا سیکھنا آسان ہوتا ہے، لکھنا سیکھنا مشکل ہوتا ہے. تحریر سیکھنا مشکل ہوتا ہے. لوگ بولنا سیکھ لیتے ہیں. بنگلور والے ماشاءاللہ اردو بولتے ہیں، اس کے ساتھ کنڑ بول لیتے ہیں، تیلگو بول لیتے ہیں، تمل بول لیتے ہیں، تھوڑی بہت ملیالی بات کر لیتے ہیں. ہاں، سب زبانیں
व्यापारी किस्म के लोग जो 4-5 जुबानें उनका बोल देते हैं, उससे आसान है पढ़ना, मतलब बोलने से जरा मुश्किल है पढ़ना, उससे मुश्किल है लिखना। बहुत सारे लोग पढ़ना जानते हैं, लिखना नहीं जानते हैं। तो अरबी की खुसूसियत ये है कि अरबी जो है वो उसका लिखना सबसे आसान है। आप दुनिया की दूसरी जुबानों का पहला वर्ड, अंग्रेजी का पहला हर्फ है ये, हिंदी का पहला लफ्ज है आ, कन्नड़ का पहला लफ्ज है हा। अब वो लिखिए, आप अपने तस्वुर में लिखिए, ये लिखिए जी, आ लिखिए, कन्नड़ का आ लिखिए जी, ये सब लिखकर फिर अरबी का अलिफ लिखिए, कौन सा आसान है जी? अरबी का अलिफ सबसे आसान है कि वो सिर्फ लकीर खींचना है। तो जिस जुबान का लिखना सबसे आसान हो, उस जुबान का पढ़ना सीखना उससे आसान है। तो इसलिए कुरान सीखना कुछ मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात, उम्र गुजर गई। मैं अक्सर अर्ज करता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक सहाबी थे, उनकी जो उम्र थी उस उम्र का कोई आदमी इस मजलिस में नहीं है, बल्कि आज दुनिया में उस उम्र का कोई आदमी जिंदा नहीं है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 200 साल थी। जब हजरत सलमान फारसी ने ईमान कबूल किया तो हजरत सलमान फारसी की उम्र 200 साल थी। तो 200 साल का बूढ़ा सीख सकता है, तो 60-70 वाला तो बच्चा हो गया उसके सामने। तो इसलिए कोई उम्र नहीं है। माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ मदरसे का इंतजाम हो रहा है, अतराफ के महल्ले के बच्चों के लिए, इंशाल्लाह आगे चलकर बच्चियों के लिए, और फिर उसके साथ साथ बड़ी उम्र के लोगों के लिए, बालिगान के लिए। और फिर माशाल्लाह मौलाना अशरफ साहब को काफ़ी तजुर्बा भी है, और वो और भी बहुत सारे खैर के काम करना चाहते हैं, ट्यूशन्स वगैरह का भी कुछ सिलसिला करना चाहते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इस इदारे को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, ज़ाहिरी बातिनी तरक्की नसीब फरमाए, और अल्लाह जल्ल शानहू इसकी जो ज़रूरियात हैं उन ज़रूरियात का गैब से तकफ़ुल फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत से है। बहुत ही कीमती और बहुत अहम बातें हमारे सामने आई। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। असल में लगभग 5-6 साल पहले हमारे हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब और इसी तरीके से हमारे मुफ्ती अली साहब, जो दोनों भी माशाल्लाह एक इदारे के मुहतमीन हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। ये लगभग 5-6 साल पहले से हमारे साथ जुड़ कर रहे हैं और बहुत से कामों में साथ दिया, खुसूसन मकतब में और दावत वगैरह में। और उसी मुख्तसर वक्त में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। आपके सामने चार्ट भी बनाया गया है, वो भी आपकी खिदमत में व्हाट्सएप के ज़रिए से कश्ती इश्तिहार है या दस्ती इश्तिहार है, आपको दोनों तरीके से आपको मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि इसके मकासद क्या है। इसके मकासद में मुआशरत लिखी हुई है कि सबसे पहले मामलात हैं। लोग इसको दीन ही नहीं समझते हैं। दीन समझते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने को, नमाज पढ़ने को, रोज़ा रखने को, हज करने को, कुरान पढ़ने को दीन समझते हैं, मामलात को दीन नहीं समझते। इसी वजह से किसी का पैसा रख के खा लेते हैं, किसी की ज़मीन दबा लेते हैं, कई एक हुकूक अपने ज़िम्मे होते हैं उसको अदा नहीं करते हैं। बहनों के हुकूक ख़ास तौर से है, भाइयों के हुकूक हैं, ये दबा लेते हैं। इसको हमने दीन ही नहीं समझा है, जबकि दीन का अहम शोबा है। जिसके मामलात सही नहीं होंगे उसकी दूसरी इबादत भी सही नहीं होगी। मिसाल के तौर पर कोई किसी ने अपनी बहन का हक दबा लिया है, हर साल हज पे हज का रहा है, 5 वक्त की नमाज तकबीर उला के साथ इमाम साहब के पीछे पढ़ रहा है,
تب بھی اس کی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے بہن کا حق ادا نہ کر دے. یہ اہم چیز ہے. اور اسی طرح ایمانیات ہیں, عبادات ہیں, اخلاقیات ہیں, یہ سب کو ہم نے دین نہیں سمجھا ہے. یہ سب چیزیں یہاں پہ سکھانے کی کوشش کی جائے گی. میں آپ سے ایک دل میں سوال کرتا ہوں, آپ ہی اس کو مخفی رکھیے, ظاہر مت کیجیے. آپ اور ہم دیکھیں کہ ہماری معلومات کتنی ہیں دین کے تعلق سے. ہم ایک سوال کرتے ہیں جنرل, آپ اس کا جواب ذہن ہی میں رکھیں, ذہن ہی میں دیں. دیکھیے عام طور سے نماز ہم پڑھتے ہیں, آج فجر کی نماز الحمدللہ ہم نے پڑھی ہے, مسجدوں میں جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. اس کے صرف فرائض لے لیجئے, واجبات لے لیجئے, سنن لے لیجئے. آپ اپنے ذہن ہی سے سوال کیجئے اس میں کتنے فرائض ہیں, کتنے واجبات ہیں, کتنے سنن ہیں. اگر آپ کا علم صحیح جواب دیتا ہے تو آپ نے نماز کو صحیح ادا کیا ہے. اگر آپ کا علم صحیح جواب نہیں دیتا تو آپ نے نماز کو کہاں ادا کیا؟ فرض معلوم نہیں ہے, واجب معلوم نہیں ہے, سنت معلوم نہیں ہے. اسی طرح اس سے پہلے ہوتا ہے وضو ہے. وضو کے فرائض آپ دماغ میں بٹھا لیجئے, سنن بٹھا لیجئے. اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ نے صحیح وضو کیا, ورنہ وضو میں نقص رہے گا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. اور اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کا تذکرہ کرنا اور ان کی باتوں پر عمل کرنا, یہ سب دین ہے. اب ان کے متعلق ہم دیکھیں کہ آپ کی کتنے چچا تھے. ہمارے ذہن ہی سے سوال کریں, آپ کی کتنی پھوپھیاں تھیں, اور اسی طرح آپ کے کتنے بیٹے تھے, کتنی بیٹیاں تھیں, کن سے نکاح ہوا. اگر ہمارا علم اس کا جواب نہیں دیتا, جو امت اور جو فرد نبی کے خاندان اور نبی کی تعلیمات سے واقف نہ ہو وہ اس پہ کیسے عمل کرے گا؟ ان کا عشق, ان کی عظمت ہمارے دلوں میں کیسے بیٹھے گی؟ یہ سوالات ہیں. تو اس وجہ سے اسی کے لیے یہاں پہ مکتب کا نظام PTK کے نام سے, مطلب اس میں اسکول کا ٹیوشن کا بھی انتظام انشاءاللہ مستقبل قریب میں کیا جائے گا. بالغان کا نظام کیا جائے گا اور اسی طرح عورتوں کا بھی نظام کیا جائے گا. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو آپ معمولی نہ سمجھے. جیسے ابھی حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے, اور اتنی طلب کے ساتھ کہ درخت پہ صفائی میں لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو درخت کی پھلیوں کو چھوڑ کے نیچے گر جاتے ہیں, اور سیدھے آ کے چوٹ کا احساس کیے بغیر پوچھتے ہیں بتانے والے سے کہ کون آ گئے ہیں مدینے میں. غلام ہے. آقا ایک ڈالتا اور کہتا ہے غلاموں کو ان چیزوں کی کیا خبر ہے. ان کے دل میں اسی چیز کی جستجو تھی جس کا وہ تذکرہ ہو رہا تھا. تو وہ طلب 200 سال کی عمر میں سلمان فارسی کو وہ مقام دلائی جو آج میں اور آپ کہتے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ میں مذاکرہ ہوا, حضرت سلمان کو مہاجرین نے کہا مہاجری ہیں اس وجہ سے کہ ہم مکے سے جیسے آئے ہیں, سلمان فارس سے ویسے آئے. انصار کہنے لگے کہ مکے والے تو نہیں ہیں, مکے والوں کو مہاجر کہتے ہیں, مدینے والوں کو اور دوسرے علاقے والوں کو انصار کہتے ہیں. یہ جھگڑا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا یہ قضیہ, تو آپ علیہ السلام نے کتنی فضیلت کی بات بیان فرمایا سلمان نہ مہاجری ہیں نہ انصاری ہیں بلکہ اہل بیت میں سے, میرے گھر والوں میں سے, میرے خاندان والوں میں سے. جب آدمی کو سچی طلب ہوتی ہے تو وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے, کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے, جو یہ چارٹ دیا گیا ہے اس میں اس کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں, آپ کوشش کریں. آپ بھی خود دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, بلکہ آپ کا دینی تعلیم حاصل کرنا بالکل فرض ہے. آپ تعلیم حاصل کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے, اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے. بچے ہیں وہ مکلف ہونے کے بعد ان کا ذمہ ہوتا ہے, لیکن ہم تمام جو ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم مکلفین ہیں. ہم جیسے سیکھیں گے ویسے عمل کریں گے تو دوہرا اجر ہے. تو اس وجہ سے ہم بھی کوشش کریں اپنے بچوں کے ساتھ. ہم بھی آئے, عشاء کے بعد کا وقت بالغان کے لیے رکھا گیا ہے, اور دوسرے اوقات میں بچوں کی ترتیب جو مولانا نے بتائی ہے, اور اس میں اوقات بھی دیے گئے ہیں, صبح کا, دوپہر کا, شام کا, یہ چارٹ کے آخر میں ہے. آپ کوشش کریں معاون بنیں. دین کا ہر کام ایک دوسرے کی معاونت سے چلتا ہے. اب مثال کے طور پر اب ہم سواری کے ذریعے سے یہاں پہ آئے ہیں, مدرسہ پہنچے ہیں, تو سواری میں کتنے اجزاء لگے ہیں. ٹیر کا کام بھی ہے, باڈی کا کام بھی ہے, سیٹ کا کام بھی ہے, بریک کا بھی ہے, پیٹرول کا بھی ہے. یہ تمام چیزیں ہوں گی تو گاڑی صحیح سلامت چل کے یہاں تک آئے گی. اسپارک پلگ میں بھی کچرا اٹک گیا تو اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی.
ٹائر پنچر ہے، قیمتی گاڑی ہے، گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اس وجہ سے دین کہتے ہیں مکاتب، مدارس اور دعوت و تبلیغ ہے، خانقاہی نظام ہے، یہ سب چیزیں مل کے دین ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے ہم اس کام میں معاونت کریں. اللہ رب ذوالجلال ہمارے اس جملے کو بے حد قبول کریں. گزارش ہے کہ ہمارے فرزند کو اس مکتب میں ان کا پہلا داخلہ ہے، ان کو پہلا سبق دے کر اس مکتب کی افتتاح اور بسم اللہ خوانی کرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. جزاکم اللہ خیر. ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد آپ آئے ہوئے تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات کے لیے چائے اور سموسہ وغیرہ کا انتظام کیا ہے ہمارے ساتھیوں نے، آپ اس سے نوش فرما کر جائیں. اور میں آپ تمام احباب کا، بالخصوص حضرت مفتی صاحب کا، کہ اپنی تمام مصروفیات کے باوجود پھر خصوصاً آرام کا تقاضا، مستقل اسفار ہی میں رہتے ہیں اور مدرسے کے بھی اور دعوت کے تقاضے وغیرہ، ان سب کے باوجود ہمارے یہاں حقیق سی دعوت پر حضرت یہاں تشریف لائے. حضرت کے ہم مشکور ہیں. اور آپ تمام احبابی ہماری چھوٹی سی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے، آپ تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ادارہ یہاں پر قائم کیا جا رہا ہے اللہ اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے. آپ تمام کو اور ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لك الحمد لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك خير هذه الدار وخير ما فيها وخير ما وضعت فيها ونعوذ بك من شر هذه الدار وشر ما فيها وشر ما وضعت فيها. اللهم اجعلنا في هذه الدار زينتها وسكنها وبركتها يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله. जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप हजरत वैसे वैसे ही बैठे रहें, इंशाल्लाह वहीं पर दस्तरखान बिछा दिया जाएगा।